ویڈیو میں ایک جننی کی بددعا کی پراسرار کہانی۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس کے کچھ کردار آج بھی موجود ہیں۔ رئیسہ نامی خاتون اپنے شوہر، 3 بچوں اور ساس کے ساتھ بفر زون کے ایک اوسط درجے کے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جب رئیسہ کی فیملی رات گئی کسی شادی کی تقریب سے لوٹی تھی کہ اچانک رئیسہ پر گھر آ کر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اور اس نے گھر کی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ہیلو دوستو، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوری وائس میں سواگت ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے روز ڈراؤنی کہانی لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج جو میں کہانی لے کر آیا ہوں اس کہانی کا ٹائٹل ہے جناتوں کی بددعا۔ تو دوستو، زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آئیے ہم اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جننی کی بددعا کی پراسرار کہانی۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور اس کے کچھ کردار آج بھی موجود ہیں۔ رئیسہ نامی خاتون اپنے شوہر، 3 بچوں اور ساس کے ساتھ بفر زون کے ایک اوسط درجے کے گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جب رئیسہ کی فیملی رات گئی کسی شادی کی تقریب سے لوٹی تھی کہ اچانک رئیسہ پر گھر آ کر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اور اس نے گھر کی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس اچانک افتاد سے گھر والے گھبرا اٹھے۔ کچھ دیر تو وہ ہونک بنے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر بڑے بیٹے جبران نے ماں کو ٹوکا، امی پلیز بند کریں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں چیزوں کو ادھر ادھر گرا رہی ہیں؟ ہم سب کو بہت تھکن ہو رہی ہے، ہمیں سونا ہے۔ ہاں بھائی رئیسہ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، چلو سونے چلتے ہیں، ان کے شوہر عمران نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ کاشان اور یسرا آنکھوں میں تھکن اور نیند کا خمار لیے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کافی توڑ پھوڑ کے بعد جب بے حرمتی کی نیت سے اس سٹینڈ کو جس پر قرآن پاک پڑا تھا اسے رئیسہ نے اٹھایا اور نیچے چھوڑنے ہی والی تھی تو عمران نے لپک کر اسے جھپٹ لیا اور غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے چلائے، یہ کیا مذاق ہے رئیسہ، ہوش میں آؤ، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ انہوں نے قرآن پاک کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور دوبارہ اسے کسی اور جگہ پر رکھ دیا۔ اے رئیسہ، اب بس کر، بہت وقت ہو گیا ہے، جا کر سو جا، تجھے کیا ہو گیا ہے، بات تو بتا، کیا شادی میں کسی نے کچھ کہہ دیا؟ مگر رئیسہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو اور وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ کسی طور پر بھی قابو نہیں آ رہی تھی۔ جب جبران نے پاس آ کر ماں کے ہاتھ پکڑنا چاہے تو اس نے اس کو زور سے دھکا دیا۔ پیچھے ہٹ جا کمبخت، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار ڈالوں گی۔ ماں کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ کانپ کے رہ گیا۔ ان کا چہرہ خوفناک حد تک بگڑ گیا تھا جسے دیکھ کر ڈر سا لگ رہا تھا۔ ایسے برے حالات میں کوئی کیسے سوچ سکتا تھا؟ اری بند کر دے یہ ڈرامہ کمبخت، تیری تو ایکٹنگ ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ساس تو ویسے ہی مزاج کی کچھ تیز تھیں، اوپر سے ایسے وقت میں رئیسہ پر اچانک سوار ہو جانے والے پاگل پن نے انہیں تپا کر رکھ دیا تھا۔ رئیسہ نے 16 بار نظروں سے گھور کر ساس کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے شرارے نکلتے محسوس ہوئے۔ اس کا یہ بھیانک روپ دیکھ کر ساس تو لرز کر رہ گئی اور اپنی جگہ چپکی بیٹھی رہیں۔ پوری رات یہ تماشا ہوتا رہا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی رئیسہ نڈھال ہو کر گر پڑی۔ انہیں بیڈ پر لا کر لٹا دیا گیا۔ دن کے 3 بجے ان کو ہوش آیا۔ ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہوں۔ رات ہونے والے تماشے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو وہ ان تمام ہنگاموں سے یکسر انجان تھی، انہیں کچھ بھی یاد نہ تھا۔ انہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہی، سچ بول رہی ہیں۔ تو پھر انہیں رات کو کیا ہوا تھا؟ کیا یہ وہی تھیں؟ کیا کسی ماورائی طاقت کے تحت انہوں نے رات بھر گھر میں طوفان مچائے رکھا تھا؟ ان کی زرد اور پزمردہ حالت دیکھ کر ان کے شوہر نے مزید ان سے کچھ پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ 2-3 دن سکون سے گزر گئے تو ان لوگوں نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر ان کا یہ سکون عارضی ثابت ہوا، کیونکہ کچھ دنوں بعد ان پر سیم یہی دورہ دوبارہ سے پڑ گیا۔ حسب سابق وہی اٹھا پٹخ اور منہ سے مسلسل غرانے کی آوازیں، سب کو مار دوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔
उनके हाथ में जो कुछ आ जाता वो सामने वाले को दे मारती। उनके शोर शराबे की आवाज़ सुनकर नीचे से मालिक मकान की बीवी आ गई। वो उनका बिफरा हुआ अंदाज और मुंह से निकलने वाली तकरार सुनकर कहने लगी, अरे भाई, इन्हें तो किसी अच्छे आमिल को दिखाओ, देख नहीं रहे इनकी हालत क्या हो रही है। ऐसी बात नहीं है बाजी, हम इन्हें किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, लगता है दिमाग को कोई असर हो गया है। रईसा के शोहर वैसे भी पीर फकीर को नहीं मानते थे। उनके नज़दीक रईसा को कोई साइको प्रॉब्लम हो गई थी। मालिक मकान की बीवी ने मज़ीद कुछ कहना मुनासिब न समझा कि इनकी अपनी मर्ज़ी, जो चाहे करें। उनके जाने के कुछ देर बाद रईसा निढाल होकर गिरी और बेहोश हो गई। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। हर 2-3 दिन के बाद रईसा पर दौरा पड़ जाता था। इस बीच जब उसकी हालत बेहतर होती तो तब उन्होंने उसे साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाया, मगर दौरों में फिर भी कोई कमी ना आई, बल्कि इन दौरों की शिद्दत अब दिन ब दिन मज़ीद होती जा रही थी। अब उनके घर से मचने वाले शोर शराबे की आवाज़ों से आसपास के घरों के लोग भी डिस्टर्ब होने लगे थे। उनके घर के सामने एक फैमिली रहती थी। उनका आस्थानों और दरगाहों पर आना जाना रहता था। 2 मियाँ बीवी और उनका एक बेटा था जिसका नाम अली था। अली जिब्रान का दोस्त था। एक रोज़ अली ने जिब्रान से कहा, यार तुम्हारे घर से बहुत भयानक आवाज़ें आती हैं, खैरियत तो है? आखिर वो कौन है जो इतनी बुरी तरह से शोर मचाता है? इस पर जिब्रान ने अली को अपने घर में होने वाली अम्मी की कैफियत बता दी। अली कहने लगा, तुम्हारे कहने के मुताबिक आंटी को तुम लोगों ने साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाया है, मगर उनके दौरों में कोई कमी नहीं आई। तुम मानो या ना मानो जिब्रान, मुझे तो ये कोई ऊपरी ही मामला लग रहा है। तुम मेरे साथ आस्ताने पर चलो, मैं तुम्हें अपने मुर्शिद से मिलवाता हूँ, देखना कैसे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अली ने पुरयकीन लहजे में कहा, यार अब्बू नहीं मानेंगे। अब्बू को बाबा और पीर फकीर ढोंग ढगोसला लगते हैं, सब रुपए पैसे बटोरने का काम मालूम होते हैं। तुम कहो तो मैं अंकल से बात करूं? नहीं यार, मुझे पता है अब्बू नहीं मानेंगे। ठीक है, अंकल नहीं मानेंगे, पर तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें भी अंकल की तरह इन बातों पर और जिन्नात वगैरह पर यकीन नहीं है? मुझे तो जिन्नात के वजूद पर यकीन है, पर अब्बू इन बातों के कायल नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जिब्रान नीम रजामंद था, मगर अपने अब्बू की वजह से हिचकिचा रहा था। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलकर मुर्शिद से मुलाकात करो, इस सिलसिले में वो क्या कहते हैं, फिर तुम्हें जो मुनासिब लगे वो करना। जिब्रान को अली का मशवरा बेहतर लगा, चुनाचे वो अली के साथ उनके मुर्शिद के पास जाने पर राज़ी हो गया। अली जिब्रान को आस्ताने लेकर पहुंचा तो वहाँ काफ़ी रश था। बहुत से लोग अपने मसले मसाइल लेकर आए हुए थे। अली और जिब्रान भी एक तरफ बैठ गए। कुछ देर बाद अली और जिब्रान मुर्शिद साहब के सामने बैठे थे। ये बुजुर्ग बारिश पुरनूर चेहरे के मालिक थे। काफ़ी शख्सियत का रोब था। जिब्रान के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अली ने ही उनके साथ होने वाली परेशानी का पूरा हाल मुर्शिद साहब के सामने पेश कर दिया। मुर्शिद साहब खामोशी से सुनते रहे। पूरी बात सुनने के बाद बोले, आपकी वालिदा को जब दौरा पड़े, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त, आप उन्हें किसी भी तरह से काबू करके मेरे यहाँ आस्ताने पर ले आएं। बाकी हम खुद देख लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करेंगे। अली जिब्रान दोनों घर वापस आ गए। जिब्रान मुर्शिद साहब से बहुत मुतासिर हुआ था। अली ने कहा, देखना ये मसला मुर्शिद साहब कैसे चुटकियों में हल कर देंगे। अली ने चुटकी बजाते हुए कहा। इस सिलसिले में जब जिब्रान ने अपने अब्बू से बात की तो पहले तो वो राज़ी ना हुए, मगर जिब्रान के बेहद इसरार पर और अपनी बीवी की हालत पर रजामंदी दे दी। जिब्रान ने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू, हमने अम्मी का हर तरह का इलाज करवाया है, डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट इलाज करने में नाकाम रहे हैं, तो फिर रूहानी इलाज करवाने में क्या मज़ायका है? हमें एक बार इनसे भी रुजू करना चाहिए। हो सकता है, बल्कि मुझे यकीन है, यहीं से अम्मी का इलाज हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हस्बे मामूल जैसे ही रईसा को दौरा पड़ा, ये लोग उसे ज़बरदस्ती टैक्सी में डालकर आस्ताने पर ले आए। ये लोग किस तरह काबू करके लाए, ये तो एक अलग ही कहानी है। खैर, उन लोगों ने उनके दुपट्टे से उनके हाथ पुश्त पर बांध दिए थे। अपने आप को दुपट्टे की कैद से आज़ाद कराने के लिए रईसा मुसलसल जद्दोजहद कर रही थी।
اس کے منہ سے برابر گراہٹیں نکل رہی تھیں، آنکھیں تو ایسے تھی جیسے لال انگارے دہک رہے ہوں۔ یہ ہرگز رئیسہ نہیں لگ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی چیز تھی۔ کھرکھراتی آواز میں ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار دوں گی۔ رئیسہ کے اس بھیانک روپ کو دیکھ کر یہ تینوں نفوس اپنی جگہ سہمے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لگ ہی اتنی خوفناک رہی تھی کہ باوجود مرد ہونے کے وہ بھی خوف کے زیر اثر تھے۔ مرشد صاحب نے انہیں دور ہونے کا اشارہ دیا، پھر خود ایک حصار کھینچا، اس میں بیٹھ گئے اور پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ سامنے رئیسہ خود کو دوپٹے سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرشد صاحب کے مراقبے میں جاتے ہی وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اب وہ مرشد صاحب کو بھیانک طریقے سے گھورنے لگی، پھر غرا کر بولی، دیکھ تو درمیان سے ہٹ جا، یہ میرا اور اس عورت کا معاملہ ہے، تیری میری کوئی دشمنی نہیں، اس لیے تو پیچھے ہٹ جا ورنہ میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اب براہ راست وہ مرشد صاحب سے مخاطب تھی، دشمنی تو واقعی میری تجھ سے نہیں ہے، مگر اس عورت کو ستانے اور پریشان کرنے کی وجہ بتا، آخر تو کیوں تنگ کر رہی ہے؟ اس عورت نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس عورت نے میرے بچے کی جان لی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میرے چھوٹے سے بچے کو بے قصور مارا ہے تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ جیسے میرا بچہ تڑپ تڑپ کر مرا، میں بھی اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ پوری بات بتا، آخر کیا ہوا تھا؟ اس دوران میں یہ تینوں لوگ حیرانی سے مرشد صاحب اور رئیسہ کے اندر موجود غیر مرئی شے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو آواز آتی۔ رئیسہ پر حاوی ہونے والی شے دراصل ایک جننی تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ گندی گلی میں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ان لوگوں کی رات گئے واپسی ہوئی تھی۔ اس دوران ہی جننی اپنے 3 بچوں کے ساتھ سو چکی تھی۔ یہ لوگ خوشگپیوں میں مصروف باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، سب آگے بڑھ گئے تھے۔ انجانے میں رئیسہ کا پاؤں اس جننی کے سب سے چھوٹے بچے کے گلے پر پڑ گیا، جس سے وہ بچہ موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اپنے بچے کی اندھوناک ہلاکت پر وہ جننی بپھر گئی۔ بس اسی دن سے وہ جننی رئیسہ کو اذیتیں دے رہی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد مرشد صاحب گویا ہوئے، تمہارے بچے کے مرنے کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا، جان کر نہیں کیا کیا؟ جس جگہ تمہارا بسیرا ہے اس جگہ سے ان کا آنا جانا ہے۔ اگر تم اپنی ظاہری حالت میں ہوتی تو یہ لوگ بھی احتیاط سے کام لیتے۔ جب تم کسی کو نظر ہی نہیں آ رہے تو پھر کسی کو کیا معلوم کہ ان کے راستے میں کون ہے؟ انہیں تم لوگ نظر نہ آئے، اسی لیے یہ لوگ وہاں سے گزر گئے اور انجانے میں اس عورت کے پاؤں کی زد میں تمہارا بچہ آ گیا۔ اس کا ہرگز تمہارے بچے کی جان لینے کا ارادہ نہ تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا بے خبری میں ہوا، تم اسے معاف کر دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اسے کسی صورت معاف نہیں کروں گی۔ جیسے اس نے میرے بچے کی جان لی ہے، میں بھی اس کے اور اس کے بچوں کی جان لوں گی۔ تو ایسے نہیں مانے گی؟ مرشد صاحب تو جلال میں آ گئے، انہوں نے اپنی پڑھائی تیز کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے رئیسہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ مورخ، بند کر دے اپنا یہ جنتر منتر، ورنہ میں اور میرا قبیلہ تیرا وہ حشر کریں گے کہ تو یاد رکھے گا۔ مگر مرشد صاحب اس کی دھمکی میں آئے بغیر ورد کرتے رہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ رئیسہ بری طرح تڑپنے لگی۔ اچھا، میں اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو اپنا عمل روک دے، تجھے تیرے رب کا واسطہ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی اذیت میں ڈوبی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے آگ میں ڈال دیا ہو۔ تکلیف کی شدت سے بے حال ہو کر وہ جننی اب منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ جننی نے اذیت بھری آواز میں کہا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کو تیار ہوں۔ تو پھر تو اس عورت کو ستانا چھوڑ دے اور چلی جا۔ ہم بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیا کرتے، مگر سرکش جنوں اور جنیوں کو چھوڑا بھی نہیں کرتے۔ اب تو بتا، سیدھے طریقے سے جا رہی ہے یا پھر ہم اپنا ادھورا عمل مکمل کریں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کی جان نہیں لوں گی، مگر میں اسے بد دعا دیتی ہوں، یہ ساری عمر تکلیف میں رہے گی، ہمیشہ پریشان رہے گی، اس کی اولاد کو بھی کبھی سکھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ رئیسہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مرشد نے دم کیا ہوا پانی پینے کے لیے دیا اور حفاظت کے لیے ایک تعویذ موم جامے کے اندر گلے میں پہننے کے لیے دیا۔
रईसा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इस बात के तकरीबन 1 हफ्ते बाद रईसा के शोहर इमरान पर फॉलिज का अटैक हुआ और वो बिस्तर के होकर रह गए। इस अचानक अफताज से रईसा परेशान हो गई। सब जगह इलाज करवा लिया, कई डॉक्टर बदल डाले, मगर इमरान बदस्तूर बिस्तर का हो रहा। रईसा के शबो रोज़ अपने शोहर की खिदमत में गुजरने लगे। शोहर की वजह से कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। इस तरह देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। इस दौरान में उसके बेटे की बात जहाँ लगी थी, उनकी तरफ से ज़ोर दिया जाने लगा कि उनकी बेटी के कई रिश्ते आए हुए हैं, अगर आप लोगों का शादी ना करने का इरादा है तो बता दें ताकि हम अपनी बेटी को कहीं और ब्याह दें। रईसा को अपने बेटे की शादी तो करना थी, इसलिए उसने जिब्रान की कुछ ही महीनों में शादी की तैयारी शुरू कर दी। उससे छोटा काशान और युसरा रह गए थे। बेटी का निकाह हुआ था, बस लड़के के बाहर से आने का इंतज़ार था। रईसा का इरादा अपने दोनों बच्चों की साथ शादी करने का था, मगर जब जिब्रान के ससुराल वालों की तरफ से ज़ोर दिया जाने लगा तो उसने युसरा की शादी का इरादा अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दिया। शुक्र था जिब्रान की शादी खुशअस्लूबी से अंजाम पा गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद लड़की ने जिब्रान से इसरार करना शुरू कर दिया कि उसे अलग घर लेकर दिया जाए, वो यहाँ नहीं रहेगी। उसका इस घर में दम घुटता है और उसको खौफ और दहशत घेरे रखता है। जिब्रान ने कहा भी कि अभी तो शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, वो अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। अब आए दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। इसी बात को लेकर लड़की खूब हंगामा मचाती। उन लोगों का चैन सुकून गारत होकर रह गया था। रईसा ने जिब्रान को समझाया कि बेटा तुम सारा का मुतालबा मान लो, तुम अभी घर नहीं खरीद सकते तो बीवी को किराए का मकान लेकर दे दो, मगर अपना घर मत खराब करो। पर अम्मी, मैं इन हालात में, जबकि अब्बू शदीद बीमार हैं, मैं आप सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जब हालात साजगार हो जाएंगे तो देखा जाएगा, तब तक इसे यहाँ सबके साथ इस घर का फर्द बनकर रहना होगा, वरना ये अपने माँ बाप के घर में जा सकती है। जिब्रान गुस्से से कहता हुआ बाहर निकल गया। होना तो ये चाहिए था कि सारा जिब्रान का साथ देती, मगर वो अपने मेके जा बैठी और वहीं से उसने खुला का नोटिस भिजवा दिया। रईसा को बेटे का घर टूटने का बहुत दुख हुआ। खुद जिब्रान भी खामोश रहने लगा। रईसा ने कई लोगों से जिब्रान के सिलसिले में बात कर रखी थी। साथ ही वो युसरा के ससुराल वालों से भी अब युसरा की रुखसती पर जोर देने लगी। आखिर उसके निकाह को 3 साल होने वाले थे और लड़के वालों की तरफ से कोई पेशरफ्त ही नहीं हो रही थी। बेटी की माँ थी, कई खदशात जहन में सर उभार रहे थे, इसलिए वो दिन रात फिक्र में घिरी रहने लगी। उसके मुतालबे ने ज़ोर पकड़ा तो आखिरकार उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख दे दी। रईसा ने युसरा की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी थीं। एक ही तो बेटी थी, इसलिए उसकी तैयारी में कोई मुश्किल ना थी। आखिर वो दिन आ गया जब युसरा रुखसत होकर ससुराल आ गई। उसे इन लोगों का रवैया कुछ सर्द और रूखा लगा, मगर उसने अपनी माँ की नसीहत के मुताबिक नज़रअंदाज किया और कोशिश करने लगी कि उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत होने ना पाए। इसके बावजूद शादी के कुछ ही महीने बाद लड़का अपने वालिदैन को लेकर बाहर शिफ्ट हो गया। बाला ही बाला उसने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी थीं और युसरा को कानो कान खबर ना होने दी। जाने से एक दिन पहले धमाका किया कि वो अपने माँ बाप समेत बाहर जा रहा है और उसके पीछे युसरा को अपने देवर देवरानी और जेठ जेठानी की खिदमत करनी है। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो इसे तलाक दे देगा। युसरा ने पूछा कि मुझे इस तरह कब तक रहना पड़ेगा। जवाब में उसके शोहर ने कहा, जब मेरा मूड होगा तुम्हें भी बुलवा लूँगा, फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अपना घर बचाने की खातिर युसरा दिन रात ससुराल में जेठ और देवर की फैमिली की खिदमत कर रही है। उसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, मगर अब तक लड़के ने उसे अपने पास नहीं बुलवाया और ना ही उसे तलाक देता है। युसरा नाकर्दा गुनाहों की सज़ा झेल रही है। काशान ने अपनी पसंद से शादी की थी, वो लड़की काशान को लेकर भाग गई। अब वो कहाँ रह रहा है कुछ पता नहीं चला। इस दौरान में रईसा की सास का भी इंतकाल हो गया। रईसा जो अपने दुख सुख उनसे कह लिया करती थी, उनका साथ भी छूट गया। रईसा अब अपने बीमार शोहर और बच्चों की बर्बादी देख देख कर रोती रहती है। शोहर का सब कुछ उसे ही करना पड़ता है। शोहर की वजह से वो कहीं आ जा भी नहीं सकती। मुसलसल परेशानियों में घिरे रहने के बायस उसकी खुद की सेहत ख़राब रहने लगी है।
रईसा और जिन्नी वाले वाक़े को 15 साल गुजर चुके हैं, मगर इस वाक़े के बाद से और जिन्नी की बददुआ की वजह से उसकी ज़िंदगी में सवाए परेशानियों और दुख के कुछ बाकी ना रहा। वाकई उस जिन्नी ने जाते हुए जो बददुआ दी थी वो सच हो गई। आज रईसा अपने बच्चों की बर्बादी देखती है तो कलेजा मुंह को आता है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अनजाने में की गई गलती की इतनी कड़ी सज़ा मिलेगी। इससे बेहतर था वो जिन्नी उसकी जान ही ले लेती। ये ख्याल उसके जहन में गर्दिश करता रहता है। कम से कम मर कर तो वो सुकून में रहती। यूँ रोज़ रोज़ के मरने से एक दफ़ा का मरना ही बेहतर था। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला रईसा की तमाम परेशानियां दूर करे और ऐसे शैतानी जिन्नात और उनके इंतकाम से हर एक को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर जिन्नातों ने कौन सी बद्दुआ दी थी।